بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم وہاڑی کی ایک ایسی نامور شخصیت کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ جن کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ مختلف حوالوں سے قانون کے میدان ہو، سیاست کا میدان ہو، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش ہو یا سیاسی جدوجہد ہو، ہر حوالے سے انہوں نے اپنا ایک نمایاں مقام حاصل کیا۔ میری مراد مرزا اعجاز بیگ ایڈوکیٹ مرحوم ہیں کہ جو آج سے 10 سال پہلے 10 جنوری کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہاڑی شہر میں اور اس پورے خطے میں سیاسی جدوجہد کی انہوں نے، اور اس جدوجہد کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ان کے حقوق کے حوالے سے شعور کو اجاگر کیا، اور اس جدوجہد میں انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، ظلم و تشدد برداشت کیا، پولیس گردی کا شکار ہوئے، لیکن انہوں نے ہر معاملے پہ اپنی ایک رائے کا اظہار کیا۔ احتجاجی سیاست کے حوالے سے ان کا ایک خاص مقام تھا۔ زیادتی، ظلم، خواہ کسی کے ساتھ اجتماعی سطح پر ہو یا انفرادی سطح پر ہو، ہر حوالے سے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر مظلوموں کے حق میں کھڑے ہوتے تھے، اور پورے پاکستان کے اندر کہیں پہ بھی کوئی ظلم و زیادتی ہوتی تھی تو وہ وہاڑی میں اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کرواتے تھے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے علاقے کی مشہور سماجی اور دانشور شخصیت منیر خان صاحب موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اشرف خان چینی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ان دونوں احباب سے ہم مرزا اعجاز بیگ صاحب کی شخصیت اور اس خطے کے لیے ان کی قربانیوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میں گفتگو کا آغاز منیر خان صاحب سے کروں گا کہ منیر خان صاحب، آپ مرزا اعجاز بیگ صاحب کو آپ نے بچپن سے دیکھا، ان کے ساتھ ٹائم گزارا، آپ ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے ناظرین کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ چودھری زاد صاحب نے مرزا صاحب کے بارے میں جو گفتگو فرمائی ہے، جیسے ان کا تعارف کرایا ہے، میں کوشش کروں گا کہ مرزا صاحب کے ساتھ جو کچھ وقت گزرا ہے ان کے تعلیمی حوالے سے، ان کے قانون کے حوالے سے، ان کے سیاسی حوالے سے، احتجاج کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ بڑی کشمکش میں ہیں چارہ گر، صف دشمنا بھی اداس ہے۔ جو زمین کے بیٹوں کی لاج تھا وہ زمین کے دل میں اتر گیا۔ وہ نقیب کوچہ امن تھا، وہ حریف بادۂ ظلم تھا۔ جو رکا تو کوہ گراں رہا، جو چلا تو جہاں سے گزر گیا۔ یہ تھے مرزا اعجاز بیگ صاحب۔ تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان وہاڑی میں آباد ہوا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ نوٹیفائڈ ایریا کمیٹی نے اس کی بنیاد ہی رکھی تھی اس شہر کی۔ اس وقت جو ہمارا ہائی اسکول تھا اس کو NAC ہائی اسکول کہا جاتا تھا، نوٹیفائڈ ایریا کمیٹی۔ تو مرزا صاحب نے جب میٹرک پاس کیا تو آنرز بورڈ پر ان کا نام آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے شہر میں سب سے زیادہ نمبر لیے تھے میٹرک میں، اور اس کے بعد وہ پڑھنے کے لیے لاہور تشریف لے گئے، وہاں FC کالج میں جا کر داخلہ لیا، اور ہم مرزا صاحب خود راوی ہیں اس بات کے جو انہوں نے بات بتائی تھی کہ وہاں نوجوان لڑکے انگریزی میں گفتگو کرتے تھے، ہم وہاڑی سے گئے تھے جہاں انگریزی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، کہیں کہیں تھا۔ پھر میں نے ایک بات سوچی، مرزا صاحب یہ فرمانے لگے کہ میں لائبریری میں گیا، لائبریرین کے ساتھ بات کی،
उनसे किताबें लीं अंग्रेज़ी अदब की। 6 माह तक लगातार मैं कॉलेज की क्लासें लेने के बाद दरवाज़ा बंद और मैं होता था। 6 माह के बाद मैं निकला तो मैं बिल्कुल फिट था। फिर जब हमने अंग्रेज़ी में गुफ्तगू की तो सब पीछे रह गए, देखते रह गए, ये मिर्ज़ा साहब कहाँ से आया है भाई, इतनी शुस्ता अंग्रेज़ी बोलने वाला। फिर उसके बाद उन्होंने ला किया। अपने पहले केस के बारे में बताते हैं। यहाँ हमारे एक दोस्त होते थे अरैज़नवीस शेख मुमताज़ अली शेख साहब। विहाड़ी में बहुत सारे वकला को स्टैंड करने के लिए उन्होंने उनकी बड़ी मदद की, शेख मुमताज़ अली साहब ने। तो मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि मैंने पहला केस शेख मुमताज़ अली के कहने पर एक नंबरदारी का लिया कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न के पास, और मेरे मुकाबले में मुल्तान के मंजे हुए जो वलीद थे वहाँ से ला किया था शेख खुदा बख्श साहब थे। शेख खुदा बख्श साहब सिविल के और फौजदारी के मारूफ एडवोकेट थे मुल्तान डिवीज़न में। उस वक़्त मुल्तान डिवीज़न डेरा गाजी खान से आगे और उकाड़े से रिनाला खुर्द तक था। उस ज़माने की बात है ये। मैंने केस लड़ा, मैं केस जीत गया। मुझे शेख खुदा बख्श साहब ने शाबाश दी। उसने कहा, नौजवान, तुम्हारा मुस्तकबिल बड़ा रोशन, बहुत ताबनाक है, बस ज़रा मेहनत की तवज्जो की ज़रूरत है, आप यकीनन आगे बढ़ जाएंगे। शेख साहब कहने लगे, ये मेरे लिए सनद इम्तियाज़ थी एक बड़े एडवोकेट की तरफ से एक नौ आमोज़ शख्स के लिए। और इसमें मज़े की बात यह है कि शेख साहब ने उस केस में मुझे 5 रुपये फ़ीस दी थी। 300 रुपया लिया था, बाकी उन्होंने खुद रख लिए, मुझे 5 रुपये दिए शेख साहब ने। मिर्ज़ा एजाज बेग साहब को 5 रुपये फ़ीस मिली। हाँ, शेख साहब ने, मिर्ज़ा साहब ने ये बात बताई कि मुझे उस नंबरदारी के केस में शेख साहब ने 5 रुपये दिए थे। मैंने कहा चलो यही बहुत हैं। इसके बाद जब उन्होंने विहाड़ी बार में काम शुरू किया तो उस वक्त तक विहाड़ी में गर्दोनवा से नौजवान लड़के आ चुके थे। हर गांव से तकरीबन 1-2 लड़के बतौर एडवोकेट मुतारफ़ हो रहे थे विहाड़ी बार में। तो मिर्ज़ा साहब ने वहाँ काम किया। अब मिर्ज़ा साहब ने, उनका ध्यान शुरू से बाएं बाजू की तरफ था। ये उस ज़माने की बात है जब आज़ादी की तहरीकें चल रही थी। तो दुनिया के किसी न किसी खित्ते में कोई मुल्क आज़ाद होता था, मिर्ज़ा साहब यहाँ जश्न मनाते थे, कहते थे लो भाई आज़ादी मिल गई उनको भी। अफ्रीका की कोई रियासत को आज़ाद होनी, मिर्ज़ा साहब ने यहाँ जश्न मनाना, यहाँ लोगों को साथ लेकर चलना, नारे लगाने, आज़ादी की कदर व कीमत की बात बतानी, लोगों को बताना कि आज़ादी क्या क्या चीज़ है। फिर उन्होंने फैज़ साहब, उनके कलाम को लोगों को सुनाना लहक लहक कर। फिर यहाँ शहर में एक अजीब वाक़या हुआ। यहाँ अमानुल्लाह खान साहब आड़ती थे एक, तो सन 65 की जंग के बाद यहाँ कुछ गंदम महंगी हो गई। तो किसी ने मुखबरी कर दी कि अमानुल्लाह की जो है ना आड़त, उसके पीछे गंदम पड़ी है। तो वहाँ मिर्ज़ा साहब ने लोगों को इकट्ठा किया, हमला कर दिया, लोग बोरियाँ उठाकर भाग गए। पर्चा दर्ज हुआ, मिर्ज़ा साहब जेल में चले गए, उनके साथी जेल में चले गए। मिर्ज़ा साहब का एक ही बेटा था फ़र्ख, आजकल वो अमेरिका में है। जब मिर्ज़ा साहब 6 माह की सज़ा भुगत रहे थे तो फ़र्क बाद में पैदा हुआ जेल में। मिर्ज़ा साहब जेल में थे, फ़र्क यहाँ पैदा हुआ। मिर्ज़ा साहब ने अपने बच्चे की शक्ल भी नहीं देखी थी। जेल काटने के बाद उन्होंने अपने बच्चे को गोद में लिया। 1970 का इलेक्शन हुआ तो शेख साहब वहाँ जीत गए मशरक़ी पाकिस्तान में।
مرزا صاحب نے یہاں عوامی لیگ بنا دی. یہاں ایک آل راحت ہوٹل ہوتا تھا ہمارے دوستوں کا، دانے وال کے چودھری افضل صاحب اور چودھری سرور صاحب، ان کا ہوٹل تھا. وہاں انہوں نے بیٹھ کر اس کی بنیاد رکھی عوامی لیگ کی. اور جب یہ دیکھا کہ صورتحال دیگر گوں ہو رہی ہے تو انہوں نے فوراً عوامی لیگ سے استعفیٰ دیا اور کہا کہ نہیں جی نہیں، ہم مغربی پاکستان والے اپنی بات کریں گے. اور پھر مرزا صاحب پیپلز پارٹی میں داخل ہو گئے. اور یہاں مرزا صاحب کو پیپل پارٹی میں رہتے ہوئے وہ ان کی پالیسیوں سے اختلاف کیا کرتے تھے. اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تھی تو فوراً لوگوں کو اکٹھا کر کے بات بتاتے تھے کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک حکم آیا کہ ذرا اس کی مرمت کی جائے مرزا صاحب کی. ایک سازش ہوئی، مرزا صاحب اس کا شکار ہو گئے. ان کے نحیف و نزار جسم پر لاٹھیوں کے 80 ضربات تھے. 80. مرزا صاحب وہ بھی برداشت کر گئے. پھر مرزا صاحب ANP میں چلے گئے. اچھا منیر خان صاحب، آپ نے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ مرزا اعجاز بیگ صاحب پہ حملہ ہوا اور ان کے جسم پر لاٹھیوں کے 80 ضربات تھیں. تو یہ واقعہ کیا تھا؟ یہ واقعہ وہ پیپل پارٹی کی میں شامل تھے، لیکن وہ ان کی جو پالیسیاں تھیں نا، جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ عوام دشمن سماج دشمن لوگ ہیں، تو بھائی میں اس میں شامل تو ہوں لیکن میں اس میں اختلاف رائے کا حق رکھتا ہوں. تو وہ یہ لوگوں کو بات باور کرواتے تھے، کہتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے حقوق کو تسلیم کرنا چاہیے، شہری آزادیاں بحال ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی گفتگو کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، تحریر لکھتا ہے تو اسے برداشت کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ وزریہ وہی ہمیں ملے ہیں، تحریر کا حق، تقریر کا حق، بات کرنے کا حق، اختلاف کا حق، یہ ہمیں وزریہ وہی ملے ہیں، تو ہم اس کو استعمال کریں گے اپنے حق کے لیے. تو ایسے میں پھر وہ ANP میں چلے گئے اور اس دنیا سے سفر کرنے کے بعد پہلے وہ اسی جماعت میں رہے، ان کی سینٹرل کمیٹی کے وہ رکن بھی رہے. اور آخر میں مرزا صاحب کے بارے میں یہی بات کہوں گا کہ وادی محبت میں یوں بھی ہوتا ہے، موتیوں کا بیوپاری پتھروں پہ سوتا ہے. منیر خان صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں مرزا اعجاز بیگ صاحب کی شخصیت کا شروع سے لے کر اور پھر ان کی زندگی میں جتنے بھی واقعات پیش آئے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کا احاطہ کیا. اب میں گزارش کروں گا اشرف خان چینی صاحب سے. اشرف خان چینی صاحب گزشتہ کئی دہائیوں سے وہاڑی میں جو سیاسی مد و جزر ہے اس کا حصہ رہے ہیں. مختلف سیاسی شخصیات کو بنتے اور اس کے بعد سیاسی منظرنامے سے غائب ہوتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے. بہت سارے واقعات کے یہ عینی شاہد ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ مرزا اعجاز بیگ صاحب کے ساتھ ان کی بڑی نسبت سی، ان کی شخصیت کے حوالے سے جو کچھ کہیں، اور خاص طور پر یہاں پہ جو 2-3 واقعات منیر خان صاحب نے بتائے ہیں. ایک تو ان کے اوپر جو تشدد ہوا تھا کہ اس کا پس منظر کیا تھا اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان پر تشدد کیا اور کیا وجہ تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک منیر خان صاحب نے واقعہ یہاں پہ بیان کیا ہے کہ جس میں وہاڑی شہر میں غلے کی قلت تھی اور کچھ لوگ جنہوں نے غلہ ذخیرہ کیا ہوا تھا، تو مرزا اعجاز بیگ صاحب نے لوگوں کو ملا کے، عوام کو ملا کے، تو وہ جو غیر قانونی طریقے سے غلہ انہوں نے ذخیرہ کیا ہوا تھا اس کو لوگوں میں تقسیم کیا. ان دونوں حوالوں سے میں گزارش کروں گا کہ اشرف خان چینی صاحب مرزا اعجاز بیگ صاحب کی شخصیت اور ان واقعات کے حوالے سے اپنی گفتگو کریں. دیکھیں جی، وہاڑی میں چودھری زاد اقبال کی جو شخصیت ہے نا، ان کی وجہ سے وہاڑی میں شاعری، سماجی حوالے، ہر لحاظ سے وہاڑی آگے ہے. اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ جو آج مرزا صاحب دنیا سے گزر گئے ہیں
उनको याद कर रहे हैं। मिर्ज़ा एजाज बेग को मैं जानता हूँ। सन 64 में यहाँ हमारी दुकान थी गला मंडी में, तो यहाँ पर वली खां साहब आए थे तकरीर करने और उन्होंने सदारत की थी। मिर्ज़ा साहब ने मादर मिलत के लिए बहुत काम किया था। उसके बाद रिहाड़ी में आटे गंदम की किल्लत हुई, जैसा कि खान साहब ने बताया। पहले तो बात यह है कि ये सीनियर आदमी थे, मुझे जूनियर थे, मुझे पहले करने देते। बहरहाल चलो, मैं इनका माजरत से, तो वो जो आटे गंदम का जुलूस है ना, उसमें मिर्ज़ा साहब और मेरे दो चचा जो वो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स के तहत अयूब खान ने गिरफ़्तार कराया उन्हें, और वो उनमें सूफी तफ़ैल साहब भी थे, डॉक्टर गुलाम फरीद गिल मरहूम भी थे। तो ये ख़बर जो है ये BBC से नशर हुई कि विहाड़ी के अवाम ने, विहाड़ी के भूखे अवाम ने सरकारी गोदाम लूट लिए। एक बोरी गई थी सरकारी गोदाम से, तो हज़ारों बोरियां जो हैं वो खा गए। तो वो उस वक्त मनीर खान साहब नौजवान थे, इन्होंने वो एक हबीब जालब का शेर था, क्या देख कायदे आज़म तेरे देश में है 20 रुपए मन आटा, इस पे भी है सन्नाटा। तो इन्होंने कहा जी उनका बतौर तबर्रक नोच लो मानुल्लाह खां का। तो आज वो जो आटा है ना वो 70 रुपये है। उसके बाद मिर्ज़ा साहब जो हैं उन्होंने सियासी मैदान में बड़ी जद्दोजहद की है। उन्होंने एक हनीफ औलख था, उसको पुलिस ने कत्ल किया, उसके लिए उन्होंने जंग की। बाकी जो उन पर हमला हुआ है उसकी आज मैं बात बता रहा हूँ, वो ये है कि मिर्ज़ा साहब ने सियासत ली थी जागीरदाना सोच के ख़िलाफ़। पीपल्स पार्टी जागीरदारों की जमात थी, वो उसी ट्रेंड पे जो नेशनल अवामी पार्टी का ट्रेंड था, बाशानी पार्टी का, उसी के हिसाब से चलते थे। तो SP को बताया गया कि मिर्ज़ा एजाज बेग जो थाना सदर है विहाड़ी का, उसका घेराव करेगा। तो मिर्ज़ा साहब ने 500-400 आदमी लिए। उस वक्त के वक्त एक हवालदार थे खान अब्दुल गनी खां, बाद में इंस्पेक्टर हुए। उन्होंने मेरी मिन्नत की कि मिर्ज़ा साहब को रोक लो, मिर्ज़ा साहब पर पुलिस हमला कर देगी आज। वहाँ मिर्ज़ा जो था ना वो इस बात पे सौदेबाजी नहीं किया करता था। उसने जुलूस लेके गया, उन्होंने उसे मारा, उसे 87 डांगें लगी और वो नाली में गिर गया। उसके हाथ जो हैं ये काम करना छोड़ गए थे। मिर्ज़ा साहब ने इसके साथ साथ फिर वो जब ये तहरीक चली तो एक वाहद आदमी मैं था उसके साथ। मैं शेख रशीद उस वक्त के बाबा सोशलिज्म थे, उनको लाया बिहाड़ी में। महमूद नवाज बाबर आया, ताज मोहम्मद लंगा, जो पाकिस्तान का सोशलिस्ट लीडर था वो मिर्ज़ा साहब की हमायत में आया। उसी वक्त ये मेरी टांग जो है उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो वो जो तकरीरें हुई थी इनकलाब की, सोशलिज्म की, जागीरदारी के ख़िलाफ़, भट्टो साहब कभी जवाब नहीं दिया करते थे। जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब ने फैसलाबाद में जवाब दिया कि विहाड़ी के दोस्तों की मैंने बातें सुनी हैं, वो जो चाहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। तो मिर्ज़ा साहब हरावल दस्ता थे और उनके साथ बेबहा हमारे जैसे सियासी कारकुन भी थे। मिर्ज़ा साहब जोश मलिकाबादी, अबुल कलाम आज़ाद और ऐसे पाए के जो लीडर हैं उनका उन्हें कलाम, उनकी हर बात उन्हें अज़बर याद थी। मिर्ज़ा साहब ने इसके अलावा विहाड़ी के लिए बड़ी जद्दोजहद की है, कानून की बालादस्ती के लिए। और फिर ये है कि आज उनकी जो बेटी है फराजाद, वो उन्हीं की बदौलत बार कौंसिल की मेंबर बनी है और पंजाब बार कौंसिल की जो है ना वो वाइस चेयरमैन भी बनी है। ये तारीख का पहला वाक़या है। तो मैं आखिर में चौधरी ज़ाहिद इकबाल जो पंजाब के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर रहे हैं, बड़ा नाम है उनका,
मैं उनका इंतहाई ममनून हूँ कि वो ऐसे इकट्ठ करते रहते हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, विहाड़ी में उनका नाम ज़िंदा रहे और उनकी बदौलत हम लोग जो हैं ज़िंदा हैं। मैं उनका इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ। मिर्ज़ा एजाज़ बेग साहब बिला मुबालगा एक बहुत बड़ी शख्सियत थे जिनके असरात न सिर्फ विहाड़ी बल्कि इस पूरे खित्ते की सियासत पर मुरतब हुए। विहाड़ी एक जागीरदाराना पस मंज़र रखने वाला इलाका है जहाँ पे जागीरदारों का तसल्लुत था, और मिर्ज़ा एजाज़ बेग साहब एक आम आदमी की आवाज़ बन के, एक मिडिल क्लास बंदे की आवाज़ बन के हमेशा उन्होंने इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी, चाहे वो किसी देहात की सतह पे हुई हो या पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे भी कोई जुल्म ज़्यादती हो रही हो, तो उन्होंने हर मौके पर अपना असूली मौक़िफ़ अपनाया और उनकी की गई सियासी जद्दोजहद को, उनके कारनामों को और उनके जो उन्होंने कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त की, जेल की सहूलतें बर्दाश्त की, तशद्दुद बर्दाश्त किया, उसके नतीजे में विहाड़ी शहर और इसके गिरदोनवा में और इस पूरे इलाके में एक इनकलाबी तब्दीली वाक़या हुई। लोगों के अंदर शऊर बेदार हुआ। आज यहाँ पे जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं और एक दूसरे के मसाइल को समझने वाले लोग हैं, और वो जो सियासत के अंदर अपना नुमायाँ किरदार अदा करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इस जागीरदाराना पस मंज़र रखने वाले डिस्ट्रिक्ट में ये उन्हीं की चलाई हुई एक जद्दोजहद थी जिसके फ़वाइद व समरात आज पूरा इलाका समेट रहा है। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और करवट करवट जन्नत नसीब करे। ऐसी शख्सियात बिला मुबालगा सदियों बाद पैदा होती हैं। शुक्रिया।